नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ अध्याय ज्ञान जोग। श्री भगवान उवाच पूर्वे ज्ञान जोग मुहि सूर्यदेवଙ୍କୁ थिली कही सूर्य मनुକୁ कहिथिले मनु जे ईश्वरଙ୍କୁ କହିଲେ तेणु ए जोग पुरातन क्षत्रिय करन्ति पालन। हे अर्जुन, पूर्वर ए जोग मु सूर्यଙ୍କୁ କହିଥିଲି, सूर्य मनुଙ୍କୁ, मनु ईश्वरଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ए जोगକୁ क्षत्रियମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। जेते राजर्षि थिले एथे ए जोग जानती समस्ते पुरुषानुक्रमरे सेही ए जोग बळे दक्ष होई समय क्रमे एही जोग लुप्त होईछि मही भाग। तुही मो भक्त सखा जेणु ए जोग कहिली मु तेणु ए गोपनीय जोग तुही साधिबा सक्षम देखई अनुरागरे एहा कर ए जोग ज्ञान प्रियतर। जेते राजर्षि थिले समस्ते पुरुषानुक्रमे शिक्षा करी ए जोग जानिले, किंतु क्रमे क्रमे पुरुषानुक्रमे एहा लोप हेबाकु बसिलाणी। तू जेणु मोर सखा ओ भक्त, तेणु ए परम गोपनीय जोग विषय आज तते कहुअछि। अर्जुन उवाच आश्चर्य कथा ए अटई जहा कहिल भावग्राही आपणकर एबे जात सूर्य पूर्वरु अछंति त किपरि प्रथमरे तांको जोग कहिले करिबाकु एथे संदेह हुए मोर जानिबि केसन प्रकार। अर्जुन कहिले आपण तो बड़ आश्चर्य कथा कहउचंती। आपणकर तो एबे जन्म होईछि, सूर्यंकर तो बहु जुग पूर्वरु अर्थात पृथ्वी सृष्टि समयरु जन्म। तांकु ए परम जोग विषय आपण किपरि कहिले एहा मते बुझाई देई मोर संदेह मोचन करंतु। श्री भगवान उवाच तुम्भर मोहर अर्जुन गत होईछि बहु जन्म से सबु जाणई जे मुहि तुम्भଙ୍କୁ ताहा जଣା ନାହିଁ जेणु तु मायारे जडित तेणु तो स्मरण नुहे तो शोकर गादी भय त्रास ताहा संगरे उपवास मरण काଳରେ मिलन्ति स्मरण शक्ति कि नासन्ति तेणु तु पर जन्म कथा स्मरण हेउ हत चेता मो शक्ति बिना शिवा पाई मायार ए क्षमता नाही तेणु मु जन्मांतर कथा स्मरण करे महारथा। हे अर्जुन, तुम्भर मोर बहु जन्मगत होईछि, तुम्भे मोहच्छन्न होई पूर्व जन्म कथा भूलिछ। मु माया द्वारा आच्छन्न नुहे, तेणु पूर्व जन्म विषय जाने। जन्म मृत्युरु मु वंचित समस्त प्राणी मो आयत जगत ईश्वर जे मुहि मोहर रूपांतर नाही प्रकृति की मु आश्रय करी संसारे हुए देहधारी तथापि मनी ज माया रे जन्म लभई धरारे मो माया जोग माया अटे भ्रमई संसारे प्रकटे जन्म मरणर विषय मो इच्छा बळे धनंजय। मु जन्म मृत्युरु बाहर ओ एही जन्म मृत्यु मोर इच्छाधीन। मु समस्त जीवर ईश्वर हेले मध्य मु प्रकृति को आश्रय करी मोर निज इच्छारे ओ माया बଳରେ मु संसार को आसुथाए ओ इच्छा बଳରେ जाए। सत्य धर्म होइले नाश अधर्म बढ़ई विशेष धर्मर साहाय्य कारण मोहर अवतार जान वृथारे मु जन्म नुहई जन्मर काला काल नाही
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ମେଛ ଯାଏ, ସମାନ ଭାବ ମୋର ହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସମାନ ଅଟଇ। ଯହିଁ ମୋ ଶକ୍ତି କରେ ଦାନ, ତହିଁ ମୁଁ ଆଗେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହୋଇ ଅଧର୍ମ ନାଶ କରେ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରାଣୀ ଧରେ। ହେ ଭାରତ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ସଂସାରକୁ ଆସେ। ମୋର ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଏ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୋର ସମାନ। ମୋ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅଧର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇ ଧର୍ମଭାବ ପୃଥିବୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସାଧୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପୀଙ୍କି ବିନାଶିବା ପାଇଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ରୂପ ବହେ, ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଏ। ମୋହର ଚିତ୍ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜନମ ଲଭଇ ଧରାରେ। ହିରଣ୍ୟ ହିରଣାକ୍ଷ ବୀର, ମାଳି ସୁମାଳି ଦୈତ୍ୟ ବୀର। ରାବଣ କଂସ ଆଦି ପାପୀ, ନାସି ସାଧୁଙ୍କୁ ସୁଖେ ସ୍ଥାପି। ଧର୍ମକୁ କରଇ ସ୍ଥାପନ, ପାପକୁ କରେ ବିନାଶନ। ଆତତାୟୀ ଗର୍ବୀ ଖଳ କୁଟିଳ ସଂସାରର ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସାଧୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୋହର ଚିତ୍ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସେ। ଏଠାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ପୁନର୍ବାର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରେ। ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟମୟ, ଯେ କରେ ହୃଦରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ଧୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ଯାହାଙ୍କର। ତାର ମରଣେ ନୁହେଁ ଜନ୍ମ, ମୋ ଅଙ୍ଗେ ହୁଅଇ ବିଲୀନ। ହେ ଯ ମଥୁରା ବନ୍ଦୀ ଘରେ, ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଷ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ। ଯେ ଅଙ୍ଗ ବହି ହେଲି ଜାତ, ସେ କି ଲୌକିକ ପ୍ରସଙ୍ଗତ। ଯେ ମନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବଇ, ତାହାର ମୁକ୍ତି କଷ୍ଟ ହୋଇ। ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟମୟ, ଏହା ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ମନେକରି ମୋତେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ, ତାର ମୁକ୍ତି କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ରାଗ ଦେଶାଦି ଭୟ ଶୂନ୍ୟ, ଛାଡ଼ି ଯେ ମୋ ଶରଣାପନ୍ନ। ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ବଳେ, ନିଷ୍ପାପୀ ହୁଏ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ। ଯେ ମୋତେ ଯେ ଭାବେ ଭଜଇ, ସେ ଭାବେ ମୁଁ କୃପା କରଇ। ବାସବ ବରୁଣାଦି ମୋହି, ଏ ଭାବେ ମୋତେ ଯେ ପୂଜଇ। ମତହୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ମନେ ଭାବ ଦୃଢ଼େ ଥାଇ। ସେ ଦେବଙ୍କର ରୂପ ମୋହି, ଧରି ତା ବାସନା ପୂରଇ। ରାଗ ଦେଶ ଓ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯେ ମୋର ଶରଣ ନିଏ, ସେହି ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୋତେ ପାଇ ମୋକ୍ଷ ହୁଏ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଫଳ ଦିଏ। ଗୃହସ୍ଥ ଅଟଇ ଯେ ଏକ, ନାମ ତା ଅଟଇ ଅନେକ। ପୁତ୍ର ଡାକଇ ତାକୁ ପିତା, ଭାଇ ଡାକଇ ତାକୁ ଭ୍ରାତା। ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକଇ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି, ପିତା ଡାକଇ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, ସମ୍ବୋଧେ ଡାକେ ଗୃହୀଜନ। ସେପରି ମୋ ଶେଷ ନାମ, ତ ଆଗେ କହିଲି ଅର୍ଜୁନ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯେ କରଇ, ବିଳମ୍ବେ ଫଳ ସେ ଲଭଇ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ପାଇ, ଦେବତା ପୂଜା ଯେ କରଇ। ସହଜେ ଫଳ ତାର ହୋଇ, ବିଘ୍ନରେ ମୂଢ଼ ନାଶ ଯାଇ। ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରେ, ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଫଳ ପାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଫଳ ଆଶାରେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜେ, ମାତ୍ର ବିଘ୍ନ ହେଲେ ମୂଳରୁ ନାଶ ଯାଏ।
ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଭାଗ ନେଇ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କରିଛଇଁ। ଏଣୁ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ତାର ହୋଇ ଅକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ବିଚାର ତୁହି। ସଦ୍ଗୁଣୀ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତ ଲୋଭ ମୋହରେ ନୁହେଁ ଗ୍ରସ୍ତ। ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲି ଯେ ନର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମ ଦେଲି ତାର। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ରଜ ଅଧିକ କ୍ଷତ୍ରୀ ନାମ। ଅଳପ ରଜ ଅଳ୍ପତମ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋରକ୍ଷଣ। ଦକ୍ଷତା ଦେଖିଲି ଯାହାର ବୈଶ୍ୟ ନାମ ଯେ ଦେଲି ତାର। ତମ ଗୁଣୀ ଯେ ସେବା ବିନୟ ଶୂଦ୍ର ତା ନାମ ଧନଞ୍ଜୟ। ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ସେବାକାରୀ ଏପରି ଜାଣ ଜାତି ଚାରି। ଏକରୁ ହେଲେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଜାଣ। ସ୍ୱଭାବେ ବସେ ଚାରି ହୋଇ ତେଣୁ ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତି ବୋଲାଇ। ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ନେଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏସବୁରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ମନେକର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ହେବାରୁ ମୋତେ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଛୁଇଁ ନ ପାରେ ମୋତେ କର୍ମ ତା ଫଳେ ଯେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ମମ। ଷୋଡ଼ଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିକଟେ କର୍ମର ଫଳ ତୁଚ୍ଛ ଅଟେ। ଯେ ଆହା ଜାଣେ ଭାବ ବନ୍ଧେ ନ ପଡ଼େ ମୋହ ତୁଟେ ହୃଦେ। ଏ ଜ୍ଞାନ କଲେ କର୍ମମାନ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ତୁ ସେହିପରି କର୍ମ କର ସେହି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ପୂର୍ବେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମୁହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଥିଲି କହି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନୁକୁ କହିଥିଲେ ମନୁ ଯେ ଈଶ୍ୱାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଗ ପୁରାତନ କ୍ଷତ୍ରିୟ କରନ୍ତି ପାଳନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପୂର୍ବରେ ଏ ଯୋଗ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନୁଙ୍କୁ, ମନୁ ଈଶ୍ୱାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏ ଯୋଗକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେତେ ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ ଏଥେ ଏ ଯୋଗ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ସେହି ଏ ଯୋଗ ବଳେ ଦକ୍ଷ ହୋଇ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଯୋଗ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି ମହୀଭାଗ। ତୁହି ମୋ ଭକ୍ତ ସଖା ଯେଣୁ ଏ ଯୋଗ କହିଲି ମୁଁ ତେଣୁ। ଏ ଗୋପନୀୟ ଯୋଗ ତୁହି ସାଧିବା ସକ୍ଷମ ଦେଖଇ। ଅନୁରାଗରେ ଏହା କର ଏ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରିୟତର। ଯେତେ ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଶିକ୍ଷା କରି ଏ ଯୋଗ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଏହା ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତୁ ଯେଣୁ ମୋର ସଖା ଓ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ଏ ପରମ ଗୋପନୀୟ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଜି ତୋତେ କହୁଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏ ଅଟଇ ଯାହା କହିଲ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ତ। କିପରି ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ କହିଲେ କରିବାକୁ। ଏଥେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ମୋର ଜାଣିବି କେଶନ ପ୍ରକାର। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତ ବହୁ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରୁ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ଏ ପରମଯୋଗ ବିଷୟ ଆପଣ କିପରି କହିଲେ, ଏହା ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତୁମ୍ଭର ମୋହର ଅର୍ଜୁନ ଗତ ହୋଇଛି ବହୁ ଜନ୍ମ। ସେସବୁ ଜାଣଇ ଯେ ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଣୁ ତୁ ମାୟାରେ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ତ ସ୍ମରଣ ନୁହେଁ ତ। ଶୋକରୋଗାଦି ଭୟ ତ୍ରାସ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ଉପବାସ।
ମରଣ କାଳରେ ମିଳନ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କି ନାଶନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ପର ଜନ୍ମ କଥା ସ୍ମରଣେ ହେଉ ହତଚେତା। ମୋ ଶକ୍ତି ବିନାଶିବା ପାଇଁ ମାୟାର ଏ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା ସ୍ମରଣ କରେ ମହାରଥା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ୍ଭର ମୋର ବହୁ ଜନ୍ମଗତ ହୋଇଛି। ତୁମ୍ଭେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଭୁଲିଛ। ମୁଁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟ ଜାଣେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୋ ଆୟତ୍ତ। ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୁହିଁ, ମୋହର ରୂପାନ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି କି ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଂସାରେ ହୁଏ ଦେହଧାରୀ। ତଥାପି ମୋ ନିଜ ମାୟାରେ ଜନମ ଲଭ ଏ ଧରାରେ। ମୋ ମାୟା ଯୋଗ ମାୟା ଅଟେ, ଭ୍ରମ ଏ ସଂସାରେ ପ୍ରକଟେ। ଜନ୍ମ ମରଣର ବିଷୟ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ବଳେ ଧନଞ୍ଜୟ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବାହାର ଓ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବର ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଓ ମାୟା ବଳରେ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସୁଥାଏ ଓ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଯାଏ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ହୋଇଲେ ନାଶ, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ଇ ବିଶେଷ।